गए थे कामदुनी हत्याकांड में, जो महिला का रेप करने के बाद पांव चीर दिया गया था उसका, उसके लिए 3 लोगों को फांसी दिया गया था। और हायर कोर्ट में जाके ये ममता बनर्जी की सरकारों ने सबूतों को मिटाकर उसको बड़ी दिलवाई और वो खुले छूट रहे हैं। और अभी देखिएगा तृणमूल का स्टेज में बैठे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे माथा पे कफन बांध के हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं। जो भाजपा कर रहा है वो अपना श्राद्ध कर चुका है। हम लोग अपना श्राद्ध कर चुके हैं। আমরা নিজে শ্রাদ্ধ করে দিয়েছি। আমার উপরে 3 বার প্রাণনাশক আক্রমণ হয়েছে উইথ গান উইথ আর্মস। এখনো অ্যারেস্টেড আছে। आप बोलती है महिलाओं को 8 बजे के बाद नहीं निकलना, सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 बजे के बाद निकलेगी, बाकी बंगाल के महिला घर में बंद रहेंगी। कि মানুষ কোনো বিপদে পড়লে তারা 100 ডায়াল করছে না, তারা পুলিশকে ডাকছে না, তারা কাকে ডাকছে? বলছে শুভেন্দু অধিকারীকে ফোন করো, শুভেন্দু অধিকারী আসলে সব সমস্যা মিটে যাবে। वो क्या करती है? महिलाओं का रेट फिक्स करती है कि पूरा धर्षण होगा तो 20,000, आधा हुआ तो 15,000, रीफ टीजिंग हुआ तो 10,000, और अभया के माँ बाबा को जाके 10 लाख रुपया दे रही है। आप गलत है मुख्यमंत्री जी, आप गलत है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम जोरासांको में हैं। पीछे योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, काफी मात्रा में भीड़ पहुंची थी। इसी में जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर उनका क्या मानना है। आप लोग अगर बांग्ला में कंफर्टेबल हो तो आप लोग बांग्ला बोले, हम समझ लेते हैं बांग्ला, जो जिस भाषा में आप लोग कंफर्टेबल हो। ये बताइए मुझे, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद समीप है, कल फर्स्ट फेज की वोटिंग है, उसके बाद 29 तारीख को इस एरिया में भी वोटिंग है। क्या आप लोगों के मुख्य मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में वोट देते वक्त? क्या ध्यान में रहेगा वोट देते वक्त? सबसे प्रथम जो सर्वोत्तम है वो है महिला सुरक्षा। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, 2012 से पार्कस्ट्रीट कांड ले लीजिए, कामदुनी ले लीजिए, कालियागंज ले लीजिए, कालिया चौक ले लीजिए, हम लोग का कॉस्बा लॉ कॉलेज से शुरू करके दुर्गापुर और अभया आरजीकर की घटना, हर जगह महिलाओं के साथ धर्षण हुआ है। और हम नहीं बोलते कि ममता बनर्जी धर्षण करवाइए, वो हम नहीं बोल रहे, लेकिन जिसका धर्षण हुआ है उसके परिवार के साथ खड़ा होना और उसको उचित जो शास्ति है, जो विचार व्यवस्था है वो मिलना, वो नहीं करती वो। लेकिन वो क्या करती है? महिलाओं का रेट फिक्स करती है कि पूरा धर्षण होगा तो 20,000, आधा हुआ तो 15,000, रीफ टीजिंग हुआ तो 10,000, और अभया के माँ बाबा को जाके 10 लाख रुपया दे रही है। आप गलत है मुख्यमंत्री जी, आप गलत है। महिला यहाँ पैसे से बिकाऊ नहीं है, उनका इज्जत इतना सस्ता नहीं है। आप बोलती है महिलाओं को 8 बजे के बाद नहीं निकलना, सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 बजे के बाद निकलेगी, बाकी बंगाल के महिला घर में बंद रहेंगी। आज जो लॉ कॉलेज में घटना घटा वो किसने किया था? टीएमसीपी के नेता, तृणमूल छात्र परिषद के नेता मनोजित ने किया था वो कांड। क्या हुआ उसका? आज जो दुर्गापुर में घटा उसका क्या हुआ? आज पार्कस्ट्रीट में जब घटना घटता है तो बोलती है साजोना घटना, छोटो घटना। और जब हमारे हाशकाली में एक 14 साल की नाबालिका का रेप कर दिया जाता है तो बोलती है मैं वो प्रेग्नेंट थी, उसका लव अफेयर था। हम भी तो माँ है, हमारी बेटी के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है जो 14 साल की नाबालिका है, आपके ऊपर क्या बीतेगा? उसके मरने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं गया, उसका नाम खराब किया गया। और किसने किया? कोई साधारण महिला नहीं थी, वो मुख्यमंत्री जो सबसे ऊंचे में बैठे हैं। आज जो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंचा दर्जा है महिला होके वो कैसे ऐसा बोल सकती है? कितनी निर्दयी है वो, कितनी, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत लज्जा लगता है कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री है। हमें इसे हटाना है और बीजेपी का सरकार आने से ही महिला सुरक्षा दे पाएगा, बीजेपी का सरकार से ही परिवर्तन आएगा और महिलाओं को सुरक्षा भी सुनिश्चित होगा। देखिए होता क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग ये बात उठाते हैं रिगार्डिंग ईव टीजिंग या रेप्स, तो ममता बनर्जी ये कहती है कि बंगाल में जैसी घटनाएं होती हैं उससे ही समूचे देश में होती है। बस बीजेपी वाले इस घटना को मीडिया के थ्रू तूल दिलवाते हैं ताकि ममता बनर्जी को बदनाम कर सके। अच्छा, बाहर कोई घटना घटती है उनका छोड़िए, आप अपने आप मुख्यमंत्री है ना। हाँ। पश्चिम बंगाल में आपका शासन चलता है, आपका पुलिस प्रशासन है। अब बाहर से तुलना करिएगा, बाहर वाले नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? आप जो धर्षण हुआ है जिसका, उसको आप क्या करती है? आपका ये काम है कि उनको कुलसित करना, उनका नाम खराब करना, बोलना छोटा घटना, आप बोलना कि रेट फिक्स कर देना, ये काम है मुख्यमंत्री का। बाहर क्या हो रहा है? बाहर बहुत सही चल रहा है। बाहर जो घटना होता है ना उसको पनिशमेंट मिला जाता है, उसको फांसी दिया जाता है। कामदुनी में जो घटना घटा था उसको जिला कोर्ट में फांसी दिया गया था, और जब वो हायर कोर्ट में गया, ऐसा कमी देखा जाता है कि हायर कोर्ट में हो सकता है सजा थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है
पूरा जिंदगी के लिए उसको कारावास हो जाए ऐसा होता है, लेकिन जो 3 पकड़े गए थे कामदुनी हत्याकांड में, जो महिला का रेप करने के बाद पांव चीर दिया गया था उसका, उसके लिए 3 लोगों को फांसी दिया गया था और हायर कोर्ट में जाके ये ममता बनर्जी की सरकारों ने सबूतों को मिटाकर उसको बड़ी दिलवाई और वो खुले छूट रहे हैं। और अभी देखिएगा तृणमूल का स्टेज में बैठे होंगे कहीं ना कहीं। रुकिएगा, आपसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? सूरज कुमार सिंह। सूरज जी, चुनाव बहुत समीप है। उससे पहले हमने कल मेदिनीपुर में देखी एक बड़ी घटना हुई। बीजेपी के कैंडिडेट दातन से जो है उनका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कैंडिडेट्स को ही मारा गया है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि स्टेज से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया था कि चुनाव तक जो ऐसा कर रहा है वो कर रहा है, चुनाव के बाद अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांगेगा कि हमें बीजेपी कर ही ना। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो डरे हुए हैं या इस बार लड़ाई की तैयारी में? 2017-তে हाँ বাঁকুড়া পুরুলিয়াতে আমাদের একজন কর্মী, সেই কর্মীকে মানে গাছে ঝুলিয়ে মেরে দেওয়া হয়েছিল। हाँ আর তাদের ত্রিলোচন মাহাতো আর তারপরে দুলাল দাস, 2 দিন পরে দুলাল দাসকে করা হলো। ত্রিলোচন মাহাতোর গেঞ্জিতে তৃণমূল লিখে দিয়েছিল কি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনোদিন বিজেপি আসতে পারবে না। তারপরে 2019-এর নির্বাচন হলো, যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিজেপি 5%-এরও কম ভোট পেত, সেই পশ্চিমবঙ্গে আমরা প্রায় 42% ভোট আমরা পেয়েছি, 18খানা সিট আমরা জিতেছি 2019-এর লোকসভায়। बिल्कुल। তারপরে আমরা 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনে আমরা আবার প্রায় 40% ভোট পেয়ে 77খানা আমাদের বিধায়ক এমএলএ হয়েছে। ভোট চলাকালীন আর ভোটের পরে আমাদের প্রায় 58 জন কার্যকর্তাকে খুন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, যাকে আমরা পোস্ট পোল ভায়োলেন্স হিসাবে এই পশ্চিমবঙ্গের মাথায় একটা কলঙ্কর মতন লেগে রয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যারা আমাদের বিজেপি কর্মী, যারা ভারতীয় জনতা পার্টি করতো বা যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে, তাদেরকে বাড়িতে আসার জন্য তাদেরকে টাকা দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকতে হয়েছে। এতটাই এরা নিষ্ঠুর কি তাদের বাড়ির বউদেরকে বলছে কি বউকে ছেড়ে দাও, কালকে নিয়ে যাবে, এই রকম হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হাইকোর্ট বলছে কি এখানে রুলস মানে রুলারের ল চলছে, এখানে ল অফ রুল চলছে না। सही बात। তো এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি 2021-এর পর আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মাননীয় বিধানসভার যিনি লিডার অফ অপোজিশন শুভেন্দু অধিকারী গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করেছেন, বিধানসভা থেকে নিয়ে রাস্তা অবধি লড়াই করেছেন, মানুষের ইস্যু নিয়ে লড়াই করেছেন, মানুষের জন্য আন্দোলন করেছেন। মানে সিচুয়েশন এই পর্যায়ে চলে গেছে কি মানুষ কোনো বিপদে পড়লে তারা 100 ডায়াল করছে না, তারা পুলিশকে ডাকছে না, তারা কাকে ডাকছে, বলছে শুভেন্দু অধিকারীকে ফোন করো, শুভেন্দু অধিকারী আসলে সব সমস্যা মিটে যাবে। তো এই পরিস্থিতি শুভেন্দু অধিকারী আর ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের সহযোদ্ধারা, সহকর্মীরা, লড়াকু সহযোদ্ধারা, তারা আবার লড়াই করে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমরা এদেরকে বুঝতে হবে, এরা যারা জয় বাংলার স্লোগান লাগাচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, তারা জানে না এই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যদি না থাকতেন তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গই থাকতো না। আমরা যে হিন্দুদের জন্য হোমল্যান্ড হিসাবে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তোমরা দাঁড়িয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিতে পারতে না। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন এক দেশ মে 2 বিধান 2 নিশান 2 প্রধান নেই চলেঙ্গে। আর এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়ে উনি কাশ্মীরে নিজের প্রাণ দিয়েছেন। আর আমরা বলতাম যাহা হুয়ে বলিদান মুখার্জি ও কাশ্মীর আমারা হ্যাঁ। আমরা কাশ্মীর করেছি, আমরা রাম মন্দির করেছি, আমরা যা কথা দিই, যা প্রস্তুতি দিই আমরা করেছি। আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য 48 লক্ষ পাকা বাড়ি করেছি। আমাদের এখানে সরকার নেই, আমাদের এখানে কোনো সরকার নেই, আমাদের গভর্নমেন্ট নেই, কিন্তু আমরা এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী মোদিজি 48 লক্ষ বাড়ি করেছেন, পাকা বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী মোদিজি 1 কোটি বাড়িতে শুদ্ধ পানীয় জল হর ঘর জল নল যোজনাতে দিয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা, আসুন আসুন এখানে চলে আসুন, এখানে আসুন। হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের এই পশ্চিম 1 কোটি বাড়িতে শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা আমাদের প্রধানমন্ত্রী করেছে। এখানে আমাদের 78 লক্ষ কৃষকদের জন্য কৃষক নিধি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রামের রাস্তা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক পরিযোজনাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। আমি তো ইস্যু নিয়ে কথা বলছি আপনার সাথে, আমি একবারও হিন্দু মুসলিম বলেছি? একটাও বলিনি তো। তো যারা এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলে, আমি তাদেরকে বলছি। এবার আরেকটা টেকনিক্যাল কথা বলে দিচ্ছি, মহিলাদের নিয়ে আমার বোন বললো এখানে, এবার আমি আপনাদের বলছি সব থেকে বেশি অ্যাসিড অ্যাটাক
আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা স্থান আছে মহিলাদের উপরে অ্যাসিড অ্যাটাক হয়। সব থেকে বেশি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হয়, সব থেকে বেশি ক্রাইম অ্যাগেন্স্ট উমেন্স আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হয়, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বেশি হিউম্যান ট্রাফিকিং হয়, তার মধ্যে মহিলারা রয়েছে। আর সেটা লাভ জিহাদেরও একটা নতুন প্যাটার্ন, যেটা এখান থেকে মেয়েদেরকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। এগুলো ইস্যুস নয়, এগুলো নিয়ে কী কাজ করেছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? আজ আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে আমরা আমাদের মানে শেষ লড়াই লড়ছি। এই 2021-এর লড়াই বিজেপির তৃণমূলের লড়াই নয়, এই 2021-এর লড়াই হচ্ছে এটা আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচানো, বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচানোর জন্য, বাঙালিকে বাঁচানোর জন্য। বাঙালি থাকবে না, দুর্গাপুজো হবে না, কালী পুজো হবে না, ঢাক ঢোল বাজবে না, এখানে আমাদের দোল হবে না, এখানে ভাইফোঁটা হবে না, বাসন্তী দেবী পুজো হবে না, এখানে মা জগদ্ধাত্রী পুজো হবে না, এখানে বনদেবীর পুজো হবে না, এখানে অন্নপূর্ণা পুজো হবে না, যদি এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিজেপি না আসে। কারণ এরা থাকলে এরা এখানে জিহাদ করবে। কে বলছে? আমি বলছি না, কমিউনাল কথা তো আমি বলছি, আমরা বলিনি। এদের বিধায়ক বলেছিল ভরতপুরে कि हम लोग 70% है, हम लोग चाहें तो तुमको काट के ভাগীরথী নদী में बहा देंगे। কে বলেছিল? আমি এই ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশ্ন করছি, কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতা সমর্থকের যদি ক্ষমতা থাকে এই ভিডিওটার কাউন্টার ভিডিও করে দেখাবেন। আমি বলছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঈদের দিন নামাজ পড়ছেন রেড রোড থেকে, আর রেড রোডে নামাজ পড়ে কি বলছেন? কাফিরকে খিলাফ জেহাদ করনা হোগা। উনি হিন্দুদেরকে কাফির বলছেন। আপনি আমি আমরা হিন্দু। এই যে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এই আমাদের সাধু, এই সাধু ইনি যিনি হিন্দু সনাতন ধর্মের বস্ত্র যিনি নিয়েছেন, ধারণ করেছেন, ইনি হচ্ছেন কাফির মমতা ব্যানার্জির নজরে। যারা কালী পুজো করে বাঙালি, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে হচ্ছে কাফির। এই হচ্ছে অবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি বলছেন আমাকে যদি বেশি খেপাবে আমি একটা কমিউনিটিকে লেলিয়ে দেবো, 1 সেকেন্ডে দেবে 12টা বাজিয়ে। এই কথা মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী বলছে। এদের নেতা, এদের ফিরাদ মেয়র কি বলছে? বলছে पूरे भारतवर्ष में मुसलमान 17% है, बंगाल में हम लोग 33% है। इंशाअल्लाह एक दिन हमारी हुकूमत होगी, माने इस्लाम का लॉ चलेगा, यहाँ पे इस्लामिक लॉ होगा। এখানে এরা সরিয়া লাগাবে, এখানে ইসলামিক ল চালাবে। এই পশ্চিমবঙ্গ এদের নজরে ছিল। আজ মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন কেন করা হলো? তোমাদের যদি ইস্যু ছিল, তোমাদের ইস্যু ছিল কি? ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে। তো তোমরা ওয়াকফ বোর্ডে আন্দোলন করতে গিয়ে যারা আমাদের বাবা পুত্র তাদের খুন কেন করলে ভাই? কেন পুলিশ 8 ঘন্টা আসেনি? হিন্দুরা এখনো সেফ নেই, এখনো বিএসএফ ওখানে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আজও আমাদের জাফরাবাদে, ধুলিয়ানে, বেদবনাতে, পালপাড়াতে, ওখানে যতগুলো গ্রাম, সেই গ্রামগুলো আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। সেখানকার 140টা বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। ছোট শিশুকে নিয়ে মায়েরা, তারা নদীর রাস্তায়, তারা মালদা পালিয়েছে, কেউ ঝাড়খণ্ড পালিয়েছে। আপনারা তো হিন্দুদেরকে সিকিউরিটি দিতে পারছেন না। তো হিন্দুরা অবশ্যই নিজের জন্য এই দেশের, পশ্চিমবঙ্গকে এই দেশের অঙ্গ হিসাবে রাখার জন্য এটা করতেই হবে। বিহারকে বলা হতো একসময়, আমরা বলি, এখনো বলি, আং বং কলিং বলা হতো তো, আং বং কলিং। কলিং হচ্ছে উড়িষ্যা, বঙ্গ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাটি ভূমি, আর অঙ্গ হচ্ছে বিহার। অঙ্গ আমরা জিতেছি, কলিঙ্গ আমরা জয় করেছি। এবার আমরা 2026-এ আমরা বঙ্গভূমিকে জয় করব, বঙ্গভূমির মাটিকে জয় করব, এখানকার মা বোনেদের মান সম্মান তাদের রক্ষা করব, আমরা মানুষের মন জয় করব, আমরা শুধু স্লোগান দেবো না। एक चीज, छोटा सा जवाब मेरे को इस चीज का और दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं वहां काफी मात्रा में लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो टीएमसी योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर रहती है, दूसरी तरफ बंगाल के लोग जा रहे हैं। क्या है ऐसी वजह? আপনি যদি যোগী আদিত্যনাথজি যদি অফিসে যান, বা যোগী আদিত্যনাথজি বাড়িতে যান, বা ওনার যে আশ্রম আছে গোরখনাথ পীঠ, ওখানে যান, ওখানে দেখবেন ঋষি অরবিন্দের ছবি লাগানো আছে। ওখানে দেখবেন স্বামী বিবেকানন্দের ছবি লাগানো আছে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদার ছবি লাগানো আছে, ওখানে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছবি লাগানো আছে, ওখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছবি লাগানো আছে, ওখানে ক্ষুদিরামের ছবি লাগানো আছে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের ছবি লাগানো আছে, ওখানে বিনয় বাদল দীনেশ থেকে নিয়ে আমাদের যারা মাস্টারদাস সরিয়েছেন, আমাদের মাতঙ্গিনী হাজার ছবি লাগানো আছে। পশ্চিমবঙ্গ কে কেউ কোনো পথ দেখানোর দরকার নেই। পশ্চিমবঙ্গ সারা পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে। আমরা এবেল, আমরা সব কিছু করতে পারি, কিন্তু এই রাজনীতির জন্য, এই পলিটিক্যাল রিজনের জন্য যেভাবে 34 বছর সিপিএম আমাদেরকে শেষ করেছে, আমাদের মানসিকতাকে শেষ করেছে, আমাদের যুব সমাজকে শেষ করেছে, ঠিক সেইভাবে তৃণমূল আমাদের শেষ করেছে। আমাদের মধ্যেই সব কিছু আছে, কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আমাদের কারোর প্রয়োজন নেই, আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন শিকাগোতে গিয়ে कि मैं 1000
हजारों साल से हिंदू सनातन धर्म की जो परंपरा चली आ रही है, साधु संतों की जो परंपरा है, उसका ध्वजवाहक के रूप में मैं आपके सामने आके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। আমরা সমস্ত ধর্মকে সমস্ত জাতিকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা বলি ধন্য ধান্যে পুষ্প ভরা আমার এই বসুন্ধরা। আমাদের এই মাটিতে সমুদ্র আছে, আমাদের এই মাটিতে পাহাড় আছে, আমাদের এই মাটিতে আমাদের এখানে নদী আছে, আমাদের এখানে সুন্দরবন আছে, আমাদের এখানে মাটিতে ধান হয় তিনবার আউ সমান বড়। আমরা এই মানে আমাদের এখানে চা বাগান আছে, কি নেই এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে? এই পশ্চিমবঙ্গের মাটি সত্যি ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা। এই মাটিটাকে লুট করা হচ্ছে, এই মাটিটাকে বাঁচাতে হবে। এটা যদি লুটে যায় তাহলে আপনারাও থাকতে পারবেন। আপনি দিল্লি থেকে এসেছেন তো, আপনি দিল্লিতে থাকতে পারবেন না ভালোভাবে। যদি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটি যদি না থাকে, পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে ভারত থাকবে না। কাশ্মীরকে যেভাবে আজাদ করতে হয়েছে ঠিক সেইভাবে একে আজাদ করতেই হবে। এটা আমাদের আপনার সবার দায়িত্ব। আর আমরা এখানে माथा पे कफन बांध के ऐसे माथा पे कफन बांध के हम लोग यहाँ पर जिंदा हैं। जो भाजपा कर रहा है वो अपना श्राद्ध कर चुका है। हम लोग अपना श्राद्ध कर चुके हैं, আমরা নিজে শ্রাদ্ধ করে দিয়েছি। আমার উপরে 3 বার প্রাণনাশক আক্রমণ হয়েছে উইথ গান উইথ আর্মস। এখনো অ্যারেস্টেড আছে, পুলিশ কাস্টাডিজ আছে, কালকে পিসি শেষ হচ্ছে। একাধিকবার আমাদের উপরে প্রাণনাশক আক্রমণ হয়েছে, দোকান বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ঘর থেকে বার করে দেওয়া, চাকরি থেকে বার করে দেওয়া। এই সাধু সন্তদেরকে মারা হয়েছে কদিন আগে ভবানীপুরে। আমাদের ওখানে যে আমাদের গিরি আশ্রম, সেই গিরি আশ্রমতে গিয়ে এরা ভাঙচুর করেছে, মারামারি করেছে, সাধুদেরকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আজ সংস্কৃতিকে বাঁচানোর লড়াই, এটা রাজনৈতিক লড়াই নয়। এর জন্য আমাদেরকে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।